से कहती जे आम माने आत्मिक जीवन रे जेतबेले बढ़ू प्रभु आत्मा द्वारा जितेबाला आम मैंने परिचालित हेउ प्रभु आम्मान को तांको वाक्य मध्य देई कथा कहते जीसुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपण को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण किपरि अछंती आशा करू निश्चय भल थिबे। आपण को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करुछंती आमे विशेष आनंदित। यदि आपण ए पर्यंत आम सहित फोन रे जोगाजोग करिनाहांती आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपण को सहित ए कार्यक्रम मध्य दे पुणी थरे साक्षात करिवार सुयोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपण को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। आसंतु आजिर कार्यक्रम मध्य को जिबा। आजिर कार्यक्रम रे पाउल आम्मान को अति गुरुत्वपूर्ण विषय कहउछंती। से कहती जे आम माने आत्मिक जीवन रे जेतबेले बढ़ू प्रभु आत्मा द्वारा जितेबाला आम मैंने परिचालित हेउ प्रभु आम्मान को तांको वाक्य मध्य देई कथा कहते आमे देखु जे पवित्र आत्मा आम्मान को परिचालित करते। आम माने आम्मान को धर्म कर्म द्वारा आमे पवित्र बा धार्मिक गणित हो पारिबा नाही, किंतु प्रभु जीशु रक्त द्वारा प्रभु जीशु आम्मान को परिष्कृत करिछंती, धौत करिछंती, आम्मान को नूतनीकृत करिछंती। तेणु आम माने प्रभु जीशु रक्त रे विश्वास करबा आवश्यक। पाउल गालाती मंडलीर विश्वासी मानकु एक कथा कहउछंती जे आम्मान को सुन्नतिकरण द्वारा आमे धार्मिक गणित हो पारिबा नाही, किंतु प्रभु जीशु ठारे विश्वास करबा द्वारा आम्मान को अंतरर सुन्नतिकरण द्वारा आमे धार्मिक गणित हो पारिबा। तेणु पाउल गालाती मंडलीर विश्वासी मानकु से विषय अति स्पष्ट भावे शिक्षा दउछंती जेपरि सेमाने प्रभु जीशु ठारे संपूर्ण विश्वास करिवे एवं तांको निकटवर्ती हेबे। आज कोन आपण प्रभु जीशु ठारे विश्वास करूछंती कि तांको क्रूसीय मृत्यु और पुनरुत्थान रे विश्वास करूछंती कि जे आपण को एक नुआ जीवन देबाकू चाहती। आसंतु आजिर कार्यक्रम मध्य को जिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। पाप सिउली रे खसे गला जेबे कुनी कुनी पाद तार अनंत तुषार नील परवार दिले निजर रुधिर पवित्र होई से तुमरी रकते पवित्र होई से तुमरी रकते रहिब तुम साथी रे लोह सरी गला उठे हस भरी गला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जली जली से सहेला जली जली से सहेला।
सहेला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जଳି जଳି से सहेला से जीवी तुमारी परस पाइला से जीवी तुमारी परस पाइला आशा सुरु जउइला जीवन फुलरे नुआ महक भरिला लिभि लिभि गला जीवन आसନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ ଯେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକରଣ ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତହିଁର କ୍ରମଶଃ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ପର୍ବରେ ସେହି ନୂତନ ନିୟମ ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କେବଳ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛୁ। ପାଉଲ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏହି ଜୀବନରେ ସେହି ଧାର୍ମିକତାର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ସେହି ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ସେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେହି ସିଦ୍ଧ ନୁହୁଁ, କେବେ ଧାର୍ମିକ ନୁହୁଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ସେହି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ ଭାବେ ପାଉଲ ଏଠାରେ ଏହିପରି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏହି ଜୀବନରେ ସେହି ସିଦ୍ଧତାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଯେ ସେ ସେହି ସିଦ୍ଧତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଓ ସେ ପୂରାପୂରି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେହି ସିଦ୍ଧତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଦୁର୍ବଳ, ଯାହାକି ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ 5 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁନ୍ନତ କି ଅସୁନ୍ନତ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସାର। କୌଣସି ବିଧିବିଧାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରେମରେ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବ ଓ ସେହି ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲ, କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲା ଯେ ସତ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଅଛ? ପାଉଲ ଏଠାରେ ସେହି ଗାଲାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ଜିହୁଦୀୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସେମାନେ ସେହି ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସମାଚାର, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଥିଲେ। 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଆସିନାହିଁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଏହି ଶିକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଆସିନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଆସିଅଛି। 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଟିକିଏ ବୋଲି ଖମିର ପିଣ୍ଡୁଳାଯାକ ଖମିରମୟ କରିଦିଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଖମିର ପୁରାତନ ଓ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଛଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଖମିର ବା ତାଡ଼ି ରୁଟିକୁ ଫୁଲାଇବାରେ ଓ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ପାପ ବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅତି କ୍ଷତିକାରକ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଉଲ ଏଠାରେ ଏହି ଖମିରକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିକ ଥିଲା। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବର 33 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଖମିରକୁ ନେଇ ମହଣେ ମଇଦା ମଧ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲା, ସେହି ଖମିର ସୁସମାଚାର ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ମନ୍ଦତାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା।
ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆଦୌ ସୁସମାଚାର ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଫାରସୀମାନଙ୍କ ଖମିର ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ନିମନ୍ତେ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ 16 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଆଇନ ପରାୟଣତାର ଖମିର ବିଷୟ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, କାରଣ ଏହି ଆଇନ ପରାୟଣତା କହେ ଯେ ଦୀର୍ଘ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୋତେ ବାପ୍ତିସ୍ମର ବିଧି ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଅଛି କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଅଛି ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋର ପରିତ୍ରାଣରେ କିଛି ଯୋଗ କରେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଖମିର ନେଇ ତାହାକୁ ମହଣେ ମଇଦା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା, ଯାହାକି ସୁସମାଚାରର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଖମିର ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମମାନେ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ ଓ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବା ଆଇନ ପରାୟଣତା ଯେପରି ସ୍ଥାନ ନ ପାଏ, ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ 5 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଅଛି, ସେ ଯେ କେହି ହେଉ ଆପଣାର ଦଣ୍ଡ ବହନ କରିବ। ପାଉଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ସେହି ଗାଲାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେହି ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ ଓ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଯେ ଖମିର ସଦୃଶ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ। ଏହାପରେ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁନ୍ନତ ବିଧି ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି, ତେବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଯାଏ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରୁଅଛି? ତାହେଲେ କୃଶ ତ ଆଉ ବିଘ୍ନର କାରଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପାଉଲ ଯଦି ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବଳ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତା ନେଇ, ଯେହେତୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚାରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଶ ବା କୃଶାର୍ପିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଯାହାକି ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପଥ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି କୃଶ ଏକ ବିଘ୍ନଜନକ ପ୍ରସ୍ତର ଥିଲା, ବିଶେଷତଃ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଏଠାରେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ସୁସମାଚାରରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପାଉଲ ପଚାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁନ୍ନତ ବିଧି ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି, ତେବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଯାଏ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରୁଅଛି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସୁସମାଚାର ସହିତ ଆଉ କିଛି ଯୋଗ କରିବା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କରାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ନିଜେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କେତେକଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁରେ ପରିଣତ କରାଇପାରେ। କାରଣ ପାଉଲ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଯୋଗ କରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଯାଏ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରୁଅଛି? ପାଉଲ କହନ୍ତି, ତାହେଲେ କୃଶତା ଆଉ ବିଘ୍ନର କାରଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି କୃଶ ହିଁ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ। ଏହା ତାହାର ନୈତିକତା ପ୍ରତି ବିଘ୍ନର କାରଣ, କାରଣ ଏହା ତାହାକୁ କହେ ଯେ ସେ ତାହାର କର୍ମ ନେଇ କେବେ ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତାହାର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ବିଘ୍ନର କାରଣ, କାରଣ ଏହା ହେତୁବାଦକୁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ବିଘ୍ନର କାରଣ, କାରଣ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ତାହାର ଜାତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ବିଘ୍ନର କାରଣ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଦିନହୀନ ଓ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହା ତାହାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ବିଘ୍ନର କାରଣ, କାରଣ ଏହା ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ। ଏହା ତାହାର ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତି ବିଘ୍ନର କାରଣ, କାରଣ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟର ଅତ୍ୟଧିକ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଦେଖାଇଦିଏ। ଆଉ ଏହା ତାହାର ନିଜ ପ୍ରତି ବିଘ୍ନର କାରଣ, କାରଣ ଏହା ତାହାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବାକୁ କହେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ତାହା ପୂରାପୂରି ଫାରୁସୀ ନିକୋଦିମଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲା। ଯେଉଁ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ, ସେହି ଏକା କାରଣ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ସେବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। କେତେକ ସଦସ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ନୂତନ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ନିଜକୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ। କୃଶ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଘ୍ନଜନକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର ମହାନତାକୁ ଜଗି ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦାସ, ଯେ କି ପରମାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ସେ ଥରେ ଏକ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ଯୁବକଗଣ, କେବେ ହେଲେ ସୁସମାଚାରକୁ ପଦଦଳିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,
କି ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ରୁଶର ବିଘ୍ନ ଘଟେ। ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ବିଘ୍ନର ବିଷୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ସୁସମାଚାର ବିତରଣ କରୁ, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରତି ବିଘ୍ନ ଆଣିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ହେଉ, ମାତ୍ର ସୁସମାଚାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଉ। ଏହାପରେ 5 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗହୀନ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହି ଯିହୁଦୀୟମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 5 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। କେବଳ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର ନ କର, ବରଂ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରର ଦାସ ହୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର 3ଟି ଧାରା ରହିଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଇନ ପରାୟଣତାର ଜୀବନ, ଯାହାକି ପାଉଲ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅଧିକାରର ଜୀବନ, ଯାହାକି ପାଉଲ ରୋମିଓ 6 ପର୍ବରେ ଆଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ କ'ଣ ପାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା? ତେବେ ପାଉଲଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱର ତାହା ନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତହିଁରୁ ବାହାରି ଆସିବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ସେହି ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଚାଲିଗଲା, ମାତ୍ର ସେ ତହିଁରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଏକ ଆଇନ ପରାୟଣତାର ଜୀବନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅଧିକାର ପତ୍ର ଜନିତ ଜୀବନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର 3ୟ ଧାରାଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୀବନ, ଓ ଏହି ପର୍ବର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେକ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଇନ ପରାୟଣତାର ଜୀବନ କେବଳ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ଯୋଗ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଥିସହିତ କେତେକ ନୀତି ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରେ, ଯାହାକି ଆଜି ବାଇବଲ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଓ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୋର ଏକ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼େ। ଜଣେ ମହିଳା ଅତି ଚମତ୍କାର ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଓ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରକୃତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସିନୀ? କାରଣ ସେ ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଜାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି, ଜଣକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ବିଶ୍ୱାସିନୀ ବୋଲି ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତା'ର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ସଜାଇବା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କିଏ କହିଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେହି ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧୀନରେ ବସବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବସବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଏପରିକି ଆପଣ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ ବା ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସଜାନ୍ତୁ ବା ନ ସଜାନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ଜୀବନଯାପନ କରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୀବନ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, କେବଳ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର ନ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର କ'ଣ ସାଧନ କରେ? ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖେ ଓ ଠିକ୍ ବିଷୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଉଚିତ। ଏକ କ୍ରୀତଦାସ ପରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ପୁତ୍ର ପରି, ଓ ସେ ତାହାର ପିତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେ ତାହା କରେ। ଏହାର କାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ତାହା କରିବାକୁ ଭୟ କରେ, ମାତ୍ର ଏହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ହେତୁ ତାହା କରେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେ କି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚାପ ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ମହାନ ନିୟମ ହେତୁ, ଏପରିକି ତାହାର ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ହେତୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁ କାରଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ, ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଅ? ବାଧ୍ୟତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିମୂଳ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ।
ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଥିଲା ନକାରାତ୍ମକ। ଏହା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତମତା ଜାତ କଲା, ଯେଉଁ ଉତ୍ତମତା କି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତମତା ହେଉଛି ଆଇନ ପରାୟଣ ଉତ୍ତମତା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତ ଆଇନ ପରାୟଣ ପଦ୍ଧତି କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତମତା ଜାତ କରାଏ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତମତାର ସ୍ତରକୁ ଉଠିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାର ପ୍ରେମ ହେତୁ ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କିଛି କରେ। ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଆଉ ଏକ ନିୟମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାପ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପାପଠାରୁ। ଆଉ ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ହେତୁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେହି ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭୟ ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ସେହି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରେମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। 5 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ କି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ। ଏହା କ'ଣ ପାଳନ କରିବା ସମ୍ଭବପର? ହଁ, ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ, ମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ଅନୁଯାୟୀ। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଦେଇପାରୁ। 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରାସ କର, ତେବେ ସାବଧାନ, ଯେପରି ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅ। ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ନ ପାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରେମର ଭାବ ତାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ, ଅଶାନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତହିଁର କାରଣ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମର ଅଭାବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମର ଅଭାବ। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ନିୟମକୁ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ମୌଳିକତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ, ତଥାପି ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ତାହା କରିପାରୁଛୁ କି? କାହିଁକି କରିପାରୁନୁ? ଯେହେତୁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ନୁହେଁ। ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାନ୍ଧି ହୋଇନାହୁଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନରେ ଆମମାନେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ କି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛୁ? ପ୍ରତିବାସୀର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଯାହାଙ୍କ ଘର ଅଛି ସିଏ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆଜି କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି? ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଛି? ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛି? ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ିତ କରିଅଛି? ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଆମମାନେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଡ଼ିତ କରୁ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରି
ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିନାଶର ପଥରୁ ରକ୍ଷା କରୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ପାଉଲ ଗାଲାତି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମକର୍ମ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଓ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବା। ପାଉଲ ତାହା ହିଁ ଗାଲାତି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତରଦାତା ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲ, ନିଜ ଜୀବନ ଦେଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆମେ ଆମ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ଯୀଶୁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ କି? ଏ ହଁ, ବି ଦିଏ, ସି ନାହିଁ, ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କନ୍ଧମାଳରୁ ସାମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଓ ପରିବାର।